Welcome to BVSR's classroom. Today's topic is saltwater system, which is a two-component system. The saltwater system falls under phase rule topic, and this phase rule is meant for second year BSc students studying semester 4 curriculum. Slides will be in English medium, whereas my explanation will be in Telugu and English for the better understanding of the people of Andhra Pradesh. Already we completed basic concepts of phase rule, and after that we have taken up one component system, that is water system, and two component system also. And in this two component system we discussed about silver lead system in detail in the previous class. So this is the fourth part of this phase rule discussion. For people who are directly visiting this saltwater system, if they feel any difficulty, they can visit previous videos also for better clarity. The same formula F is equal to C minus P plus 2. Our condensed formula is F is equal to C minus P plus 1. We are making use of this formula from the beginning. Okay, I am B. Venkat Rao, you know very well. I am from the Department of Chemistry, Government Degree College, Ramachandrapuram. I will be dealing with this phase rule topic, that is saltwater system, for the better understanding. This is the slide concerned to our today's topic, that is two-component system. Under this two-component system, we will be studying saltwater system. Okay, saltwater system. While going into the details of this saltwater system, first of all, try to draw this basic diagram. కొంచెం ముందు ఇది రాసేసుకోండి ఫాస్ట్గా, కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, అందులోకి మీకు రాయడం అయిపోతుంది. అది మీ దగ్గరగానే ఉంటే దాన్ని నేను చూస్తూ, మీరు చూస్తూ ఉంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీకు అప్పుడు ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఆ పని చేయండి, ఇది ఫాస్ట్గా డ్రా చేసుకోండి, నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తాను. Under this salt water system, we are studying sodium chloride water system. గుర్తుపెట్టుకోండి, NaCl water system is included in the syllabus. If you observe this phase diagram, on the x-axis we are taking the composition, and in this case it is the composition or percentage composition of NaCl, sodium chloride. Okay, here there is a point O, and this point O corresponds to 23% sodium chloride. గుర్తుపెట్టుకోండి, 23% sodium chloride. Okay, in addition to this point, on the y-axis we are considering temperatures. చూడండి, ఇది టెంపరేచర్స్ మనం ఇందులో రాసుకున్నాం ఇక్కడ y-axis లో. ఇది కాకుండా you have two curves, AO curve and OB curve. Of course B తర్వాత C కూడా ఉంటుంది అనుకోండి, నేను దీన్ని ఈ ఏరియా అంతా కూడా చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరైతే బేసిక్ గ్రాఫ్ గీసుకుని రెడీగా ఉండండి. AO కర్వ్ అలాగే OB కర్వ్, దీస్ ఆర్ ద టూ కర్వ్స్. ఇన్ అడిషన్ టు దట్, ఇక్కడ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర ఉందో చూడండి, 0 degrees C. ఓకే, ఇక్కడ టెంపరేచర్ చూడండి -21 degrees C. ఓకే, దిస్ -21 degrees C కరస్పాండ్స్ టు ద పాయింట్ O. దీన్ని మనం ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ స్టడీ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏముందో చూడండి, ఐస్ ప్లస్ సొల్యూషన్ ఉంది. ఇక్కడేమో అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ అన్నాం, ఈ ఏరియాలో అంతా కూడా అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? NaCl2H2O ప్లస్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ NaCl2H2O అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ డైహైడ్రేట్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్. టూ వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ సోడియం క్లోరైడ్, డైహైడ్రేట్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ అని చెప్పి అంటాం. వెరాజ్ ఇక్కడ కానీ చూసినట్టయితే ఇది డీహైడ్రేట్ అంటే దెర్ ఆర్ నో వాటర్ మాలిక్యూల్స్, యాన్హైడ్రస్ స్టేట్ లో ఉన్నట్టుగా భావించాలి, ప్లస్ సొల్యూషన్ ఇది. సో ఇది బేసిక్ అవుట్లైన్స్ అండి.
ఈ బేసిక్ అవుట్లైన్స్ ఆధారంగా చేసుకుని మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను లెసన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం. ఐ హోప్ యూ కంప్లీటెడ్ డ్రాయింగ్ ద అవుట్లైన్స్. ఓకే, సో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఏముందండి, కాంపోజిషన్ ఉంది. ఆ కాంపోజిషన్ కూడా మీకు ఓ పాయింట్ చూపిస్తుంది. ఆ ఓ పాయింట్ వచ్చి ఎంత అని చెప్పన్నాను, 23% అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇది కాకుండా వై యాక్సిస్ మీద ఏమో టెంపరేచర్, ఏ పాయింట్ ఏమో 0 degrees C ఉంది. ఓ పాయింట్ కరస్పాండ్స్ టు -21 degrees C. జస్ట్ ఈ 2-3 పాయింట్స్ కానీ గుర్తుపెట్టుకుంటే సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్ చాలా ఈజీగా మీరు ఎస్ఏ ఫామ్ లో రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ స్టార్ట్ చేస్తున్నానండి నేను ఇప్పుడు. ఓకే, లెట్ us స్టార్ట్ లైక్ దిస్. టెంపరేచర్ కాంపోజిషన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ NaCl2H2O, that is sodium chloride, exhibits 4 pages. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, రాసుకోండి అక్కడ 4 pages. టెంపరేచర్ కాంపోజిషన్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ NaCl2H2O, that is sodium chloride, exhibits how many pages? 4 pages. Of course we are neglecting the vapor phase, ఎందుకంటే ఇది సాలిడ్ కేస్ కాబట్టి we are neglecting the vapor phase. When we are neglecting vapor phase, ఏ ఫార్ములా తీసుకోవాలి ఫేజ్ రూల్ కి, కండెన్స్డ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామని చెప్పి తెలుసు. దెన్ 4 pages ఇవి రాసుకోండి. 4 pages ఆర్ డైహైడ్రేట్ ఆఫ్ NaCl, దట్ ఈస్ NaCl2H2O, దట్ ఈస్ ద డైహైడ్రేట్ అంటాం. హైడ్రేట్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్, డై అంటే 2, డైహైడ్రేట్ ఆఫ్ NaCl, sodium chloride. Then you have NaCl, that is sodium chloride. అలాగే ఐస్ ఉంటుంది. In addition to that you will have solution. So these are the 4 pages that are possible in this particular experiment. Let us start one by one. The study of various curves and points of the phase diagram reveals the following points. Let us see what are the following points అనేది. First one, we will take up the curve AO. Curve AO ఎక్కడ ఉందో చూడండి. లెఫ్ట్ సైడ్ వన్ ఈజ్ కర్వ్ AO. 2 కర్వ్స్ ఉంటాయని చెప్పన్నాను, మీ చేత డ్రా చేయించాను. ఆ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి కర్వ్ని మనం AO అని చెప్పి అనుకున్నాం. ఇన్ దిస్ AO కర్వ్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తాను, స్టెప్ బై స్టెప్ చూడండి. పాయింట్ A ఈజ్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ ఆర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. రెండు ఒకటేనండి. మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్ అంటే సాలిడ్ లిక్విడ్ గా మారేది, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే లిక్విడ్ సాలిడ్ గా మారేది. రెండు కూడా ఒకటే. దట్ ఈస్ 0 degrees C at 1 atmospheric pressure. It is 0 degrees centigrade at 1 atmospheric pressure. మనందరికీ కూడా తెలిసినటువంటి విషయం. ఇప్పుడు అసలైన విషయం వద్దాం. సో when NaCl concentration is 0, అప్పుడు what is the freezing point of ice or melting freezing point of water or melting point of ice? It is 0 degrees centigrade. Now in the next instance what we are doing is we are slowly adding sodium chloride to water. Then what happens is, చూడండి ఇక్కడ ఏమైనా ఉందో, its freezing is lowered. అదే ఆ కర్వ్ చూపిస్తుంది అనమాట. కర్వ్ గ్రాడ్యువల్ గా కిందకు వస్తుంది అంటే టెంపరేచర్ తగ్గుతున్నట్టే కదా, చాలా క్లియర్ గా కనపడుతుంది. వై యాక్సిస్ మీద టెంపరేచర్ ఉంది, సో టెంపరేచర్ తగ్గుతూ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ లోయర్డ్. ఓకే, ఎప్పుడిది? వెన్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు వాటర్. ఫర్దర్ more and more freezing point of water is lowered by the addition of more and more sodium chloride. కొంచెం సోడియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. ఇంకా సోడియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అలాగా తగ్గుతూ వస్తుంది. ఆ కర్వ్ చూడండి. ఏ కర్వ్ అది? AO కర్వ్. చాలా క్లియర్ గా మీకు అర్థం అవ్వాలి ఇప్పటికే. దిస్ టేక్స్ ప్లేస్ టిల్ పాయింట్ O. అలా ఎంతవరకు జరుగుతుందంట? This takes place till point O is reached, after which addition of NaCl does not lower the freezing point further. That is the last point అన్నమాట. ఆ లాస్ట్ పాయింట్ దగ్గర కాంపోజిషన్ ఎంత ఉంటుంది, టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది అనేది నోట్ చేయమన్నాను, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది NaCl యాడ్ చేస్తూ ఉంటే అలాగా గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎంతవరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే O పాయింట్ వరకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పి మనకి గ్రాఫ్ చెప్తుంది.
ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేద్దాం. Thus, the curve AO is called as the freezing point curve. అంతే కదా మరి, ఆ కర్వ్ ఏమంటాం? ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as the freezing point curve. ఓకే, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as freezing point curve అనేది మనం యాడ్ చేయడం చూసాం. అలాంగ్ దిస్ కర్వ్ హౌ మెనీ పేజెస్ ఆర్ ఉన్నాయనేది లెక్క కట్టండి. అలాంగ్ దట్ AO curve how many pages are there? By seeing into the diagram, please let me know how many pages are there. There are 2 pages. What are those 2 pages? One is ice and the second one is solution. ఆ కర్వ్ అంతా కూడా ఈ 2 పేజెస్ మధ్యన ఈక్విలిబ్రియం ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం బిట్వీన్ ద 2 pages. వాట్ ఆర్ దోస్ 2 pages? కావాలని నేను రిపీట్ చేస్తున్నాను. One is ice and the second one is solution. చూడండి అక్కడ క్లియర్ గా ఉంది కదా. ఓకే, therefore system along the curve is univariant. That means వేరియంట్ ఎంత 1 అవుతుంది అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 వస్తుంది, which is also in accordance with the reduced phase equation. What is the reduced phase equation? F prime is equal to c minus p plus 1. దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే f prime is equal to 2 minus 2 plus 1 is equal to 1 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 అనేది నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఇక్కడ ఎన్ని అవుతాయి? సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్. సాల్ట్ ఈజ్ 1 కాంపోనెంట్, water is another component. What about the phases? Number of phases are 2 phases. One is ice, the second one is solution. So all along that AO curve, which is at equilibrium, there are 2 phases, that is ice and solution. And if you solve the phase rule equation, it comes out to be a univariant system. అది కంపల్సరీగా మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్, come to the second curve. Be careful with these curves. Second curve is OB curve. Okay, AO curve ki opposite direction lo OB curve undi. AO curve emo temperature ante freezing point gradual ga decrease ayindi. But what about OB curve? OB curve emo temperature increase అవుతున్నట్టుగా చూపిస్తుంది చూడండి. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అంటే వెన్ వీఆర్ హీటింగ్ ద సిస్టమ్. ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనం చేస్తాం అనమాట, కొంచెం హీట్ చేస్తాం. హీట్ చేస్తే ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం. వెన్ ఫర్దర్ అమౌంట్ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఈజ్ యాడెడ్ అట్ పాయింట్ O అండ్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ హీటెడ్, ఐస్ డిసపియర్స్. అంతే కదండి, టెంపరేచర్ లో టెంపరేచర్ ఉన్నప్పుడు ఐస్ ఫామ్ లో ఉంటుంది, H2O సాలిడ్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. మీరు దాన్ని హీట్ చేశారు, హీట్ చేస్తే ఏమవుద్ది? ఈక్విలిబ్రియం డిస్టర్బ్ అయ్యి ఐస్ విల్ డిసపియర్. అంతవరకు అంబిగ్యూటీ ఏమీ లేదు. ద కర్వ్ OB రిప్రజెంట్స్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఆన్ ద సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ ద హైడ్రేటెడ్ సోడియం క్లోరైడ్, దట్ ఈస్ NaCl2H2O. హెన్స్ ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ద సాల్యుబిలిటీ కర్వ్ ఆఫ్ ద హైడ్రేటెడ్ సోడియం క్లోరైడ్. సాల్యుబిలిటీ కర్వ్ ఆఫ్ హైడ్రేటెడ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఏది? కర్వ్ OB. గుర్తుపెట్టుకోండి జాగ్రత్తగా. హీట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ, స్లైట్ గా హీట్ చేస్తే ఆ కర్వ్ మనకి OB కర్వ్ వచ్చింది. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఎలా మారుతుందో చూద్దాం. ద స్టీప్ రైజ్ ఆఫ్ ద కర్వ్ OB షోస్ దట్ సాల్యుబిలిటీ ఆఫ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఇంక్రీజెస్, బట్ దట్ ఇంక్రీజ్ ఇస్ వెరీ స్లో విత్ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. సోడియం క్లోరైడ్ డిజాల్వ్ అవుతుంది ఇందులో, కానీ సాల్యుబిలిటీ అనేది చాలా స్లోగా ఉంటుంది. కాబట్టి OB కర్వ్ ఈజ్ ఏ షార్ప్ అప్వర్డ్ కర్వ్, స్టీప్ రైజ్ ఉంటుంది అని చెప్పి మనకు ఆ కర్వ్ తెలుస్తుంది. అలాంగ్ దిస్ కర్వ్ చూడండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ సిచ్యువేషన్. అలాంగ్ దిస్ కర్వ్ 2 phases will be present at equilibrium. What are those 2 phases? One is NaCl dihydrate, that is NaCl2H2O, and the second phase is solution. So 2 phases ఉన్నాయి at equilibrium కాబట్టి what will be this system nature? Again it is univariant. The system will be univariant system. మనకి phase rule నుంచి కూడా ఆ univariant system ఉంది అని చెప్పి తెలుస్తుంది. So F prime is equal to C minus P plus 1. This is the reduced phase equation. వాల్యూస్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి.
నెంబర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ 2 అని మీకు తెలుసు, మొదటి నుంచి చెప్పుకుంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ 2 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్. వాట్ అబౌట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్? ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఆర్ ఆల్సో 2. ఏంటవి? NaCl2H2O, దట్ ఈస్ సోడియం క్లోరైడ్ డైహైడ్రేట్ అండ్ సొల్యూషన్. ఇవి రెండు ఈక్విలిబ్రియం లో ఉంటాయి. దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం. ఓకే, దెన్ యూ క్యాలిక్యులేట్ ద ఫార్ములాలో వాల్యూస్ వేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి చూడండి. ఎంత వచ్చింది వాల్యూ చూడండి. F prime is equal to C minus P plus 1. So F prime is equal to 2 minus 2 plus 1 is equal to 1, and that system is univariant system అని చెప్పి తేలింది. పాయింట్ బి దగ్గరికి రండి. ఇప్పుడు గ్రాడ్యువల్ గా O to B కర్వ్ అన్నాం కదా. పాయింట్ బి దగ్గర ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ఎంతో చూడండి. 0.15 degrees C represents incongruent melting point of the dehydrate. అంటే మనకి ఇప్పుడు దాకా ఏముంది? NaCl2H2O ఉంది. ఈ టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ 0.15 degrees C దగ్గరికి వస్తులోకి ఆ డైహైడ్రేట్ అలా డీహైడ్రేట్ అయిపోతుంది. డీహైడ్రేట్ మీన్స్ ఇట్ లూజెస్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. సో కంటిన్యూ చేయండి దాన్ని. బికాస్ NaCl2H2O decomposes and anhydrous sodium chloride appears. ఎక్కడ? బి తర్వాత, అదే బాక్స్ లా ఉంది కదా, ఆ ఏరియాలో NaCl2H2O మాయమైపోయి ఏమొస్తుందంటే anhydrous sodium chloride will appear. ఓకే, నెక్స్ట్ కర్వ్ BC చూడండి ఒకసారి. The curve BC. It is the solubility curve of the anhydrous sodium chloride. Solubility curve of anhydrous sodium chloride అంటే ఏమవుతుంది? NaCl2H2O కాదు, just NaCl, that is anhydrous sodium chloride. Here also 2 phases exist together. What are those 2 phases? అంటే సొల్యూషన్ ఉంటుంది, అలాగే NaCl ఉంటుంది. హెన్స్ ద సిస్టమ్ అలాంగ్ ద కర్వ్ BC is also univariant. ఇక్కడ కూడా యూనివేరియంటే అవుతుంది. ఓకే, సో స్టెప్ బై స్టెప్ 3 విషయాలు చెప్పుకున్నాం. 3 విషయాలు ఏంటి? AO కర్వ్, OB కర్వ్ అండ్ BC కర్వ్. ఇప్పుడు పాయింట్ O గురించి స్టడీ చేద్దాం. పాయింట్ O, దట్ ఈస్ eutectic point. At point O, the solution becomes saturated and the dihydrate NaCl2H2O separates out. చూడండి ఎలా ఉందో అక్కడ వరకు NaCl డిజాల్వ్ అవుతుంది, కానీ ఇంకా ఆ తర్వాత NaCl డిజాల్వ్ అవ్వదు. Why it doesn't dissolve means at point O the solution becomes saturated. Okay, and the dihydrate NaCl2H2O, it starts separating out. Thus the system at point O consists of 3 phases ఉంటాయి. దాన్ని అండర్లైన్ చేసుకొని రాసుకోండి మీరు. ద సిస్టమ్ ఎట్ పాయింట్ O, యూటెక్టిక్ పాయింట్ అంటున్నాం. లాస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకున్నట్టుగానే ఇక్కడ కూడా యూటెక్టిక్ పాయింట్. ద సిస్టమ్ ఎట్ పాయింట్ O consists of 3 phases. The 3 phases are ఐస్ ఉంటుంది, NaCl2H2O, that is dihydrate of NaCl ఉంటుంది, and similarly సొల్యూషన్ కూడా ఉంటుంది. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి అట్ ఈక్విలిబ్రియం. చూడండి ఎలా ఉందో. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ యూటెక్టిక్ పాయింట్. దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై పాయింట్ O. సో ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. పాయింట్ O దగ్గర ఏమేమి ఉంటాయి? అట్ పాయింట్ O it contains 3 phases. What are the 3 phases? One is solid ice, the second one is dihydrate of NaCl, and solution. All of them are at equilibrium. అందు గురించి ఏంటంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం సిస్టమ్ని మనం ఏ మాత్రం కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కానీ మొత్తం ఈక్విలిబ్రియం సెటప్ అంతా కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది.
Solid as well as solution phase at this point contains 23% NaCl. ఇందాక చెప్పాను మీకు ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పి. సో సాలిడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సొల్యూషన్ ఫేజ్ అట్ దిస్ పాయింట్ కంటైన్స్ 23% NaCl. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో 23% NaCl ఉండి ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని మనం యూటెక్టిక్ పాయింట్ అన్నాం. అండ్ దట్ యూటెక్టిక్ పాయింట్ ఈజ్ denoted by O. The temperature at this point, that is minus 21 degrees C. అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆ కరస్పాండింగ్ O పాయింట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ ఎంత? -21 degrees C. ఒకవేళ ఏమన్నా ఎక్కడైనా ఏదైనా బుక్ లో 22 అని చూసినా కానీ మీరేం కంగారు పడక్కర్లేదు. ఇఫ్ యూ రైట్ 22 or 21, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. దాన్ని లిబర్టీగా తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం. The temperature at this point, that is -21 degrees C, is the lowest temperature that can be attained in this system. ఇంకంతకంటే టెంపరేచర్ తక్కువ అవ్వదు. That is the lowest point. Hence this point is called the eutectic point. This point is called as the eutectic point. Okay, ఇక్కడ 3 phases ఉన్నాయని మీకు అర్థమైంది. ఇంకంతకంటే టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవ్వదు. దెన్ వాట్ అబౌట్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్? క్యాలిక్యులేట్ ద డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ బై యూజింగ్ రెడ్యూస్డ్ phase equation. Since here 3 phases coexist, the system is invariant. Invariant in the sense degrees of freedom will be 0. అంటే everything is fixed. Everything is fixed. That means we can't change composition, we can't change temperature. So all the points are fixed. What are the fixed points? Composition at this particular point is 23% NaCl, and the temperature is also fixed, and that fixed temperature is -21 degrees C. Okay, now F prime is equal to C minus P plus 1. So C number of components is equal to 2. We know that. The number of phases are 3. What are the 3 phases? Ice will be there, NaCl 2H2O will be there, and also solution will be there, plus 1. That gives rise to value 0. Okay, invariant. We don't have anything in our hands. మనం ఏమీ చేయలేము. Everything is fixed. That point is called as eutectic point అని చెప్పి గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so after studying these points, ఒకసారి మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం మళ్ళీ ఆ డయాగ్రామ్ ని చూపిస్తున్నాను. సో చక్కగా అన్నీ కూడా డీటెయిల్గా మనం స్టడీ చేస్తాం. ఇందులో చూడండి, టెంపరేచర్స్ ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఉన్నాయి. దీన్ని మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ గ్రాఫ్ని గీయండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ కాంపోజిషన్, దట్ ఈస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ NaCl. O పాయింట్ కరస్పాండ్స్ టు 23. ఓకే, అలాగే టెంపరేచర్ ఆన్ ద y యాక్సిస్, O పాయింట్ కరస్పాండ్స్ టు -21 degrees C. ఇదేమో AO కర్వ్ అన్నాం. AO కర్వ్ ఈక్విలిబ్రియం దేనికి అంటే సాలిడ్ ఐస్ కి సొల్యూషన్ కి మధ్య ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. యూనివేరియంట్ అని చెప్పి మనం తేల్చాం దాన్ని. A to O అంటే 0 degrees C is the freezing point of, దేని ఫ్రీజింగ్ పాయింట్? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. కానీ దానికి ఐస్ కలిపామనుకోండి, whenever ice is added, then what happens is slowly the freezing point is lowered. సో ఎంతవరకు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ లోయర్ అవుతుంది అంటే ఇదిగో -21 degrees C వరకు లోయర్ అవుతుంది. ఇంకా అంతకంటే మనం కిందకి తీసుకురాలేం. అలాగే ఓబీ కర్వ్ గురించి కూడా మనం స్టడీ చేసాం. అంటే కొంచెం హీట్ చేస్తే ఈ రకమైనటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది. +0.15 degrees C వరకు NaCl 2H2O అండ్ సొల్యూషన్ మధ్యన ఈక్విలిబ్రియం ఉంటుంది. బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ బికమ్స్ డీహైడ్రేట్. ఈ పాయింట్ తర్వాత ఇంకా డీహైడ్రేట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ లూజెస్ ద 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, అది ఈ పాయింట్. బీసీ దగ్గర ఏమున్నాయి? యాన్హైడ్రస్ సోడియం క్లోరైడ్ అండ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా మనం స్టడీ చేయవలసి ఉంటుంది. అండ్ దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్. ఉన్నదాన్ని మీకు చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను.
నోట్స్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ రాసినా, ఈ స్లైడ్లో ఉన్నటువంటి పాయింట్స్ రాసినా కానీ మీకు సేమ్ టు సేమ్ రెండు కూడా ఒకటే. ఓకే, బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అని చెప్పి చెప్తున్నాను నేను మీకు. అదే 3 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, 3 టాపిక్స్లోనూ ఇదొక టాపిక్, దీన్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఇందులో ఏమేమి చెప్పానో ఒకసారి జస్ట్ సాల్ట్ వాటర్ 2 కాంపోనెంట్ సిస్టమ్ అన్నాం, సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్ అన్నాం, సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్ సిస్టమ్. ఈ డయాగ్రామ్ మీరు వేసుకున్నారు. ఇప్పుడు చూపించింది ఇది రెండు ఒకటే, నో ప్రాబ్లం. సో డీటెయిల్ డిస్కషన్, కర్వ్ ఏఓ గురించి మాట్లాడాం, అలాగే కర్వ్ ఓబీ గురించి మాట్లాడాం. ఇన్కాన్గ్రియంట్ మెల్టింగ్ పాయింట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అని చెప్పి ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ అయింది మీకు. కర్వ్ బీసీ గురించి మాట్లాడాం, యూటెక్టిక్ పాయింట్ గురించి స్టడీ చేసాం. యూటెక్టిక్ పాయింట్ దగ్గర ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర ఏమేమి పేజెస్ ఉంటాయి, ఇన్ అడిషన్ టు ద టెంపరేచర్ అండ్ కాంపోజిషన్. ఆ 3 పాయింట్స్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, కంప్లీట్ ఎస్ఏ మీకు రెడీ అయిపోతుంది. దిస్ ఈస్ ద phase diagram, that is graph. So between composition of sodium chloride and temperature. So I hope you got this point. చక్కగా మీరు అర్థం చేసుకున్నారు అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ ఒకటి వేళ కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తానండి. ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్. ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్ అంటే the mixture which provides such lower temperatures. Nowadays we people are making use of fridge, that is refrigerator. Refrigerator గురించి మనం బాగా తెలుసు, దాన్ని బాగా ఉపయోగిస్తున్నాం అని తెలుసు. కానీ పూర్వ రోజుల్లో రెఫ్రిజిరేటర్స్ లేవు. మరి రెఫ్రిజిరేటర్స్ లేవు కాబట్టి వాళ్ళు లో టెంపరేచర్ దగ్గర ప్రిజర్వ్ చేయడం మానేశారా అంటే నో, దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్. వాళ్ళకి ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ని యూజ్ చేసేవారు. అది ఎలాగా ఏంటి అనేది, ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్ ఏం చేస్తారు అనేది నేను ఈవేళ క్లాస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చక్కగా వినడానికి ట్రై చేయండి. మీరు చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు చూసుంటారు, పుల్లైస్ అని చెప్పి మన గ్రామాల్లో అమ్మేవారు. పుల్లైస్ అండి. పుల్లైస్ మనకి అప్పట్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్ కూడా ఉండేది, 10 పైసలు 20 పైసలు అలాగా తక్కువ కాస్ట్ కూడా మనం కొనుక్కునేవాళ్ళు. అయితే ఆ పుల్లైస్ రోజంతా అలా సైకిల్ మీద తొక్కుంటూ వాళ్ళు అమ్మేవారు. దాన్ని ఒక డబ్బాలో పెట్టుకుని వచ్చేవారు మన దగ్గరికి. మరి ఐస్ డబ్బాలో పెట్టుకుని, అది కూడా సమ్మర్లో ఎక్కువగా అమ్మేవారు. మరి రోజంతా అది ఎలాగా ఐస్ అలాగే నిలవ ఉండి మనకి సాయంత్రం వరకు కూడా వాళ్ళు అమ్మడం ఎలా జరిగింది అని అంటే, ఈ ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ అంటే వాళ్ళ రేంజ్లో వాళ్ళు ఫ్రిడ్జ్ వాడేవారు అనమాట. అదే రెఫ్రిజిరేటర్ని వాళ్ళు ఉపయోగించేవారు. ఏంటి ఆ రెఫ్రిజిరేటర్ అంటే, ఆ పుల్లైస్ ఉన్నటువంటి బాక్స్ బయట ఇంకో బాక్స్ ఉంటుంది. ఆ బాక్స్ నిండానేమో ఐస్ వేస్తారు. ఐస్ వేస్తే టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుంది, 0 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్కి వస్తుంది. ఐస్ కాకుండా దానికి ఇంకేం కలుపుతారు అంటే ఉప్పు కలుపుతారు. చూడండి ఎలా ఉందో పాయింట్. సాల్ట్ కలుపుతారు. వాళ్ళకి ఆ టెక్నిక్ తెలుసు. మనం ఏదో పెద్ద గొప్పవాళ్ళం అని చెప్పి ఏదో థియరిటికల్గా విలాడ్ గిబ్స్ చెప్పారని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటున్నాం. కానీ ఇది ఎప్పుడో ఇండియన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ టెక్నిక్ని లోయర్ టెంపరేచర్స్ పొందడం కోసం. సాల్ట్ వేస్తే ఏం జరిగింది, ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అయింది. ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ అయితే టెంపరేచర్ 0 డిగ్రీస్ కంటే కూడా ఇంకా 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 అలాగా తగ్గిపోయింది. -21 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ దాకా వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేయగలిగే రైస్ని. అందు గురించి రోజంతా కూడా చక్కగా వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకోవడానికి అవకాశం కుదిరింది. సో మీరు అందరూ వింటున్నారు, అర్థం చేసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను పుల్లైస్ స్టోరీ. ఓకే, ఇప్పుడు మనం సైంటిఫిక్గా ఇలా నేర్చుకుందాం. ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ టు ఐస్ ప్రొడ్యూస్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది. ఎడిషన్ ఆఫ్ ఎ సాల్ట్ టు ఐస్ ప్రొడ్యూసెస్ డిక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. దిస్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై ద అబోవ్ ఫేజ్ డయాగ్రామ్. పైన చూసాం ఫేజ్ డయాగ్రామ్, అవసరం అనుకుంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. వెన్ సమ్ సాల్ట్ సచ్ as sodium chloride or potassium iodide is added to ice in contact with a small amount of water at 0 degrees C, as some of the salt will dissolve in water, there will be 3 phases. What are those 3 phases? సాల్ట్ ఉంటుంది, ఐస్ ఉంటుంది, సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇండైరెక్ట్గా యూటెక్టిక్ పాయింట్ వైపుకి వెళ్తున్నాం మనం.
మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని చదువుతాను చూడండి. వెన్ సమ్ సాల్ట్ సచ్ యాజ్ సోడియం క్లోరైడ్ ఆర్ పొటాషియం అయోడైడ్ ఈజ్ యాడెడ్ టు ఐస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఏ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ at 0 degrees C, as some of the salt will dissolve in water, there will be 3 phases. సో యాడ్ చేసినటువంటి సాల్ట్ కొంచెం వాటర్ ఉంటుంది ఐస్లో, ఆ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వడం వలన 3 phases వస్తాయి. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 phases మీన్స్ ఇట్ విల్ బి సాల్ట్ అవుతుంది, ఐస్ అవుతుంది, అలాగే సొల్యూషన్ ఉంటుంది. దే ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్, అది తప్పదు. నౌ 3 phases can coexist in stable equilibrium only at the eutectic point, that is eutectic temperature. ఒప్పుకుంటారు కదా, దానికి 3 phases ఉండాలి. ఏంటా 3 phases? సాల్ట్ ఉండాలి, ఐస్ ఉండాలి, సొల్యూషన్ ఉండాలి. 3 కూడా ఈక్విలిబ్రియం దగ్గర స్టేబుల్ గా ఉండాలి అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యూటెక్టిక్ టెంపరేచర్ అయితేనే ఉంటుంది, లేకపోతే ఉండదు. This temperature is below the normal melting point of ice. What is the normal melting point of ice? Normal melting point of ice is 0 degrees centigrade. So ikkada ఇది temperature is below the normal melting point of ice. ఎప్పుడైతే ఐస్ కి సాల్ట్ గాని యాడ్ చేసినట్టయితే కంపల్సరీగా టెంపరేచర్ విల్ బి బిలో ద నార్మల్ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్. హెన్స్ ice will melt and the salt will dissolve in water that produce, so that the composition varies along the line AO. ముందు కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశారు, వాటర్లో సాల్ట్ డిజాల్వ్ అయిపోయింది, 3 phases ఫామ్ అయినాయి. 3 phases వచ్చాయి కాబట్టి ఏమవ్వాలి, నెమ్మదిగా అది యూటెక్టిక్ టెంపరేచర్ వైపుకి ప్రయాణం సాగించాలి. తప్పదు, 3 ఉండాలి అంటే యూటెక్టిక్ పాయింట్ ఆర్ యూటెక్టిక్ టెంపరేచర్ వైపు ఉండాల్సిందే. ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశారు, ఇంకా కొంచెం వెళ్ళింది, ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేశారు, అలాగా ఆ సాల్ట్ అలాగా డిజాల్వ్ అవుతున్న కొలది టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎంతవరకు డిక్రీజ్ అవుతుందని తెలుసు మీకు? సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్ సిస్టమ్ అయితే -21 degrees centigrade వరకు కూడా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అది మనం గ్రాఫ్ ద్వారా చూసామని చెప్పి కూడా తెలుసు. దాన్నే కంటిన్యూ చేయండి. నౌ melting of the ice as well as dissolution of the salt are accompanied by absorption of heat. ఈ పాయింట్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సైంటిఫిక్ గా. ఒకటి, ఐస్ మెల్ట్ అవ్వాలి అంటే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి పదార్థం లిక్విడ్ స్టేట్ కి చేంజ్ చేయాలి అంటే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే జరుగుద్దా, లేకపోతే మామూలుగా అలాగే జరిగిపోతుందా? ఏ మాత్రం తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి సైన్స్ స్టూడెంట్ అయినా సరే ఏం చెప్తాడంటే డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు హీట్ దట్. తప్పనిసరిగా మనం హీట్ ని సప్లై చేయాలి. హీట్ ని సప్లై చేస్తేనే సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ కి సబ్స్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది. ఓకే, అదొక పాయింట్. అంటే హీట్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్ కి సబ్స్టెన్స్ మారినప్పుడు, అంటే ఐస్ వాటర్ గా కన్వర్ట్ అయినప్పుడు హీట్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది అనేది తేలిపోయింది, ఒక పాయింట్. రెండోది, సాల్ట్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవడం అనేది దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్. రాసుకోండి మీకు కావాలితే. సాల్ట్ వాటర్ లో డిజాల్వ్ అవడం అనేది ఎండోథర్మిక్ ప్రాసెస్, అంటే ఇక్కడ కూడా హీట్ కావాలి. ఓకే, సో 2 ప్రాసెస్లకి హీట్ కావాలి. ఒకటి, ఏం జరగాలి, ఐస్ వాటర్గా మారాలి. ఐస్ వాటర్గా ఎందుకు మారాలి అంటే సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వాలి కాబట్టి, మనం కలిపాం కాబట్టి. రెండోది, ఆ సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్లో డిజాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు కూడా హీట్ అబ్జార్బ్ అవుతుంది. అంటే ఇన్ బోత్ ద ప్రాసెసెస్ హీట్ ఈజ్ బీయింగ్ అబ్జార్బ్డ్. మరి హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి? బయట నుంచి అయితే మనం హీట్ ఏం సప్లై చేయట్లేదు కదా. మరి హీట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే లోపల ఉన్నటువంటి హీట్ నే తీసేసుకుంటుంది. చూడండి, if the system is not able to absorb heat from the surroundings, its temperature will fall. మనం బయట నుంచి హీట్ సప్లై చేయట్లేదు కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది, దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి హీట్ ని లాగేసుకుని ఈ 2 ప్రాసెస్ని జరిపించుకుంటుంది. ఏంటి ఆ 2 ప్రాసెస్లు? మెల్టింగ్ ఆఫ్ ఐస్ ఒకటి, రెండోది డిజల్యూషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఒకటి. సో చుట్టూ ఉన్నటువంటి హీట్ అంతా లాగేసుకుంటే
అప్పుడు టెంపరేచర్ ఏమవుతుందండి, టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్ గా ఫాల్ అవుతుంది, అంటే టెంపరేచర్ గ్రాడ్యువల్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది సైంటిఫిక్ కాన్సెప్ట్ బిహైండ్ ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ సాల్ట్, అది ఫ్రీజింగ్ ఆఫ్ ఐస్ లేదా ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ ఫాల్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ అలాంగ్ ద లైన్ ఏవో will continue until the eutectic point is reached or until either salt or ice is used up completely. ఇది ఎంతవరకు జరుగుతుంది, ఉన్నటువంటి సాల్ట్ అన్నా పూర్తిగా అయిపోవాలి, ఐస్ అన్నా పూర్తిగా అయిపోవాలి, లేదా ఆ మొత్తం మిక్చర్ యూటెక్టిక్ పాయింట్ అన్నా రీచ్ అవ్వాలి. ఏది ముందు జరిగితే అక్కడితో అది ఆగిపోతుంది. హెన్స్ the lowest temperature that can be attained in the presence of excess of a salt and ice depends upon the eutectic temperature of the system. Hence the lowest temperature that can be attained, అంటే మనం ఏ టెంపరేచర్ తీసుకురాగలము, లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ దేన్ని తీసుకురాగలము అనేది దేనిపై ఆధారపడి ఉంటుందంట. in presence of excess of a salt and ice depends upon the eutectic temperature of the system. Just for example, ఐస్ కి సోడియం క్లోరైడ్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోతే ఎంతవరకు మనం కూల్ చేయగలం ఆ సిస్టమ్ని, -21 degrees centigrade వరకు కూల్ చేయగలం. సో ఇఫ్ వి వాంట్ ఏ కండిషన్ ఇన్ విచ్ -21 degrees centigrade is required, which system we can use? Salt water system can be used, that is sodium chloride water system can be used. So that is the beauty of this phase rule. చూడండి, స్టార్టింగ్ లో ఈ ఫేజ్ రూల్ గొడవ ఏంట్రా బాబు అన్నట్టుగా ఉంది, చివరికి వచ్చేటప్పటికి చూడండి ఎంత సైంటిఫిక్ విషయాలు దీని వెనకాల ఇమిడి ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి ద గ్రేట్ సైంటిస్ట్ విల్లార్డ్ గిబ్స్ అని ఆయన మన ముందు ఉంచడం జరిగింది. సో పొల్లైస్ ఏంటి అని చెప్పి అనుకున్నారు. సో పొల్లైస్ వెనకాల ఉన్నటువంటి కాన్సెప్ట్ చూసారా. ఇప్పుడు మనం రెఫ్రిజిరేటర్లు, ఏసీలు ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాం, కానీ వీటి వెనకాల ఉన్నటువంటి సింపుల్ ప్రిన్సిపల్ మన ఇండియన్స్కి ఎప్పుడో తెలుసు. ఓకే, తెలుసు కాబట్టి వాళ్ళు లోయర్ టెంపరేచర్స్ కావాలి అంటే కంపల్సరీగా ఏం చేసేవారండి, దానికి ఐస్కి ఏం కలుపుతున్నారు, ఐస్కి సాల్ట్ కలుపుతున్నారు. ఇంకా మీకు అభ్యంతరం లేదు అంటే ఒక మాట చెప్తాను, మీకు అభ్యంతరం లేదు అంటే ఒక మాట చెప్తాను. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అఫ్ కోర్స్ మ్యాన్ ఈజ్ మార్టల్, ఏదో రోజు వచ్చిన వ్యక్తి వెళ్ళిపోవడం అనేది తప్పదు. అలాంటి దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి వచ్చిందనుకోండి, అంటే ప్రాణం లేకపోయినటువంటి పరిస్థితి వచ్చినట్టు ఉందనుకోండి. సో అప్పుడు బయట ఎవరో దూరంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వచ్చి ఆ వ్యక్తిని చూడాలి అని చెప్పి ఆ బాడీని కొంతకాలం ప్రెజర్ చేయాలి అనుకోండి. ఇప్పుడంటే ఫ్రీజర్లు వచ్చాయి, కానీ మరి గతంలో ఏం చేసేవారు అంటే కింద ఐస్ వేసి, ఆ ఐస్లో సాల్ట్ వేసి దాని మీద ఉంచేవారు, బాడీని ప్రిజర్వ్ చేసేవారు. మరి మీకు తెలియకపోతే మీ ఇంట్లో పేరెంట్స్ని వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకోండి. ఇంకొక కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తాను. ఐస్కి ఇది మనకి సాల్ట్ కలపడం కుదరలేదు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏం కలిపేవారు, ఓకలో ఉంచుతారు చూడండి సాల్ట్. ఈ విషయం అయితే మీకు ఇప్పటికీ కూడా పరిచయం ఉంటుంది. ఓక, మనకి రైస్ మిల్లో వచ్చేటటువంటి ఓక ఏదైతే ఉందో ఆ ఓకలో ఐస్ని ఉంచితే గనక ఎక్కువ కాలం నిలవ ఉంటుంది. సో ఐస్ ఓక కలిపి లేదా ఐసు సాల్ట్ కలిపి ఉంచి దాని మీద మనం బాడీని ప్రెజర్వ్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. అంటే ఆప్తులు కావలసిన వాళ్ళు వచ్చే వరకు దాన్ని ప్రెజర్వ్ చేసేవారు. సో ఇదంతా కూడా ఈ ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. అన్నీ కూడా లైవ్ ఎగ్జాంపుల్స్తో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగా గుర్తుంటుంది అని చెప్పాను. మీకు ఫుల్ ఐస్ ఒకటి చెప్పాను, తర్వాత ఇప్పుడు కండిషన్ ఒకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. చాలా జాగ్రత్తగా మీరు ఫాలో అవుతారని నా ఉద్దేశం. eutectic temperatures and eutectic compositions of some common systems. కొన్ని మనకి కామన్ గా లభ్యం అవుతున్నటువంటి సిస్టమ్స్ ఏమున్నాయో చూడండి. eutectic temperature and eutectic composition. ఆల్రెడీ కొన్ని సిస్టమ్స్ గురించి స్టడీ చేసాం. దట్ ఈస్ సోడియం క్లోరైడ్ వాటర్ సిస్టమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, NaCl2H2O అండ్ ఐస్ సిస్టమ్. ఇది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఎంత అండి,
23% మీకు తెలుసు. కరస్పాండింగ్ టెంపరేచర్ యూటిక్ టెంపరేచర్ ఎంతవరకు తీసుకురావచ్చు అని చెప్పి అనుకున్నాం, -21 ఆర్ -22. ఈ రెండు వాల్యూస్ ఒకటే, మీరు ఏది రాసినా కానీ పర్వాలేదు. ఇంకా పొటాషియం అయోడైడ్ ఐస్ సిస్టమ్ కానీ తీసుకున్నాం అనుకోండి, KI అండ్ ఐస్, పర్సంటేజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ ఏమో 52% వరకు ఉంటుంది. కరస్పాండింగ్ యూటెక్టిక్ టెంపరేచర్ అంటే లోయెస్ట్ టెంపరేచర్ విచ్ వీ కెన్ అచీవ్ by making use of potassium iodide and ice is -23 degrees centigrade. Ammonium chloride and ice composition is 20.10 and corresponding temperature which is achieved is -16 degrees centigrade. Ammonium nitrate and ice, percentage of salt in the eutectic mixture 42.98 or 43 and rounding. What is the temperature that is achieved is -18 degrees centigrade. So -18 degrees centigrade can be achieved by using ammonium nitrate and ice system. Sodium nitrate and ice. If you want to make use of sodium nitrate and ice, the percentage salt in the eutectic is 33.30. Corresponding eutectic temperature is -18.1 degrees centigrade. చూడండి ఎంత లో టెంపరేచర్స్ తీసుకురావచ్చు. ఏమి చేయట్లేదు మనం, ఒక రెఫ్రిజిరేటర్ వాడలేదు, ఒక ఏసీ వాడలేదు, ఒక కంప్రెసర్ వాడలేదు, ఏమీ లేకుండా జస్ట్ ఐస్ తీసుకుంటున్నాం, ఐస్కి సాల్ట్ కలుపుతున్నాం, అవుట్ రైట్ గా ఇంత తక్కువ టెంపరేచర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి చూడండి. ఇంకా చూడండి, కాల్షియం క్లోరైడ్ హెక్సాహైడ్రేట్ CaCl2 6H2O ice, this is the system. And in this particular case, percentage of salt, that is calcium chloride, is 15.2 and the achieved temperature చూడండి అసలు -55.9 degrees పొందవచ్చటండి. వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్ ఈస్. -55.9 degrees కి మనం తీసుకెళ్ళిపోగలం. ఏ రకమైనటువంటి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్ కానీ లేకపోతే ఎక్విప్మెంట్ కూడా ఏమీ లేకుండా సింపుల్ కాల్షియం క్లోరైడ్ హెక్సాహైడ్రేట్ ఐస్ యాడ్ చేస్తే స్ట్రైట్ అవే -55.9 degrees కి టెంపరేచర్ వచ్చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి స్లైడ్ ద్వారా అర్థమైంది. ఓకే, సో ఈ రకంగా మనం ఇవాళ క్లాస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్, ఒకటి ఏంటంటే సాల్ట్ వాటర్ సిస్టమ్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ఫ్రీజింగ్ మిక్స్చర్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది.